तुला राशिना लोको नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव जय बाबा भैरवनाथ मित्रों स्वागत छे तमारा बधा माटे। तुला राशिना मित्रों आ स्थिति छे ते कूतरो छे जे तमारा जीवनने स्वर्ग बनावे छे जेम तमे तेने बनावशो। हाँ मित्रों, तेने ओळखो। भूल न करो नहीं तो तमे क्यारे तमारू जीवन गुमावशो नहीं। तमे तेने बगाड़ी शकशो नहीं कारण के मित्रों बाबा भैरवनाथजीए कह्युं के आ फक्त तमारू नसीब छे तमारा जीवनमां बदलाव लाववा मोकल्यो तेथी आजे सौथी पहेलुं काम भैरव बाबाने मारवानुं छे। विडियोने दिलथी लाइक करो, कृपा करीने आम करो अने मने कमेंट बॉक्समां जणावो। जय बाबा वैद्यनाथ हर हर महादेव अवश्य लखो जेथी तारो जीव स्वर्ग अने तमे गमे ते करता वधु सुंदर बनो। भगवान भोलेनाथ तमारी बधी मनोकामनाओं पूर्ण करे। बाबा भैरवनाथजीनी कृपाथी तमाम मनोकामनाओं पूर्ण थाय छे। संपूर्ण बनो। हाँ मित्रों, तेथी ज तमे अमे आजे दरेकने हाथ जोड़ीने विनंती करीए छीए आ विडियो एक वार शरूआत थी अंत सुधी जोजो। जो तमे तमारू जीवन स्वर्गमां जवा मांगता होव तो चोक्कसपणे तेने तपासो। जेम तमे इच्छो तेम बनावो कारण के बाबा भैरवनाथ आ कूतराने तमारा जीवनमां लाव्या तमने बगाड़वा मोकल्यो छे अने बस एक कूतरो छे जे फक्त तमारो ज नथी पण तमारो छे। जीवनमां तमारा परिवार साथे गमे तेटलुं खराब थाय त्यारथी करवामां आवेल कामने होल्ड पर राखवामां आव्युं छे अने हवे तमाम अने आ ते कूतरो छे तमने धनवान बनावशे अने आ ते कूतरो छे जे तमने करोड़ोना मालिक पण बनावी देशे। तो मित्रों, तमे तेमने केवी रीते ओळखशो अने ते तमने तमारा घर विशे शुं संकेतो आपशे? आ कूतरो मारी सामे क्यारे देखाशे अने आ तमारा घरना मुख्य दरवाजानी सामे कूतरो आव्या पछी अमे एवुं कयुं काम करीशुं जेनाथी तमारुं जीवन बदलाई जशे? आ बधा कायम कृतज्ञताथी भरेला रहेशे। अमे आ विडियोमां दरेक विषे चर्चा करी छे। मैं तमने एवी बाबतो कही छे जे तमारे जाणवी जोईए। जो तमे आ जाणता न होव तो खूब ज महत्वपूर्ण। तो बाबा भैरवनाथनी कृपाथी जीवनमां तमे अमे कंई करी शकीशुं नहीं। अने मित्रों बधा जाणे छे के बाबा भैरवनाथ जो कोई होय तो जो कोई व्यक्तिने जीवनमां गुस्सो आवे तो माणसनुं जीवन स्वर्गमांथी नरकमां फेरवाय छे। अने मित्रों, लोको करोड़ोमांथी करोड़पति बनी गया छे। तेथी जो तमे क्यारे तमारा जीवनमां जो तमे पण भगवानना आशीर्वाद मेळववा मांगता होव तो जो एम होय तो भगवानना संकेतोने समजवुं ए तमारुं छे। आ माटे ते खूब ज जरूरी छे। तो मित्रों, आजे ज भैरवनाथने प्रसन्न करवा माटे जुओ आ विडियो। हाँ, तमारे तेने शरूआतथी अंत सुधी जोवी ज जोईए। चालो मित्रों, माटे दरेक वस्तु विशे जाणीए एक पछी एक। आपणा जीवनमां शुं मित्रों तेनी असर जोवानी रहेशे। कलयुगनी दुनियामां दरेकने एवुं ज जोईए छे। तेमनी पासे सरस कार छे, सरस मोटुं घर छे अने तेओना जीवनमां नोकरी छे अने घणी ते तमाम धोवाण थयेल मिलकतनो मालिक छे। परंतु घणा लोकोना जीवनमां मात्र सपनुं ज होय छे। सपनुं बनी रहे छे। परंतु केटलाक लोको माटे मित्रों जीवनमां तमे विचारनारा लोको जोशो तेमनुं काम जल्दी पूर्ण थाय। परंतु आपणे आपणा जीवन विशे शुं विचारीए छीए पुरीमां आवुं बिलकुल थतुं नथी। माहिती मेळवो पछी અહીં जाओ माता लक्ष्मीजीनी आ 3 बाबतो जुओ, मनमा कहो पछी मित्रों जुओ तमारा जीवनमां केटली मोटी वस्तु छे। एवुं लागे छे मित्रों मारा सपनामां पण नहीं। तमे विचार्युं ज हशे के सारा समाचार आटला मोटा हशे। हाँ, तमने आवी वस्तु मळशे। मित्रों, तेमने मळ्या पछी तमे करोड़पति नहीं बनो, करोड़ोपति बनशे अने धननी देवीओ माता बनशे। जेमनी कुंडळीमां लक्ष्मीनुं संक्रमण थयुं छे, जेमनो रस्तो तेओए पार कर्यो, धननी देवी बनी हती। देवी लक्ष्मी तमारी राशिमां संक्रमण करशे अने तमारुं जीवन तमारी राशिमां संक्रमण थतां ज मां आपणे घणा फेरफारो जोशुं। जेम के काम करता लोकोना जीवनमां अचानक तेमने प्रमोशन मळशे।
એમને એમનું કામ કરતા જોઈને એમનું અચાનક પ્રમોશન મળશે અને તેનો પગાર પણ વધશે. હા, અને મિત્રો, વિદ્યાર્થી જીવન ગમે તો વિદ્યાર્થી ગમે કોઈ પણ વિષયમાં નબળા છે તેમના જીવનમાં અચાનક ખૂબ નબળા આવી ધનની દેવી લક્ષ્મીજીની કૃપા હતી. તે વિદ્યાર્થી મિત્રો જેઓ અચાનક પડી જશે કરતા આ વિષયમાં ઘણું વધારે અસર થશે અને જેઓ હાલમાં મારું નસીબ અજમાવી રહ્યો છું, જેઓ મહેનત કરીને લેવા માગે છે તેમના જીવનકાળમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ તેમના જીવનકાળ દરમિયાન સામનો કરવો પડ્યો હતો. અચાનક તેમનું નસીબ ચમકશે અને અચાનક તમે રંગીન થઈ જશો. કારણ કે મિત્રો, ધનની દેવી માતા લક્ષ્મી કોની રાશિમાં તેનું સંક્રમણ થયું છે જીવન અચાનક બદલાઈ જાય છે અને તમારા જીવનમાં આગામી 72નો પ્રકાર આવી રહ્યો છે. કલાકની અંદર બાકી છે. તેથી તમે બધા હાથ જોડીને આજે અમે આ વિનંતી કરીએ છીએ, શરૂઆતથી અંત સુધી એકવાર વિડિયો જોવો, ક્યાંક વાસ્તવિક જાઓ અને વાસ્તવિક વસ્તુ જુઓ. તમારા મનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે અને તમારા સાચા હૃદય અને માતા સાથે તમારું કામ કરો. દેવી લક્ષ્મીમાં શ્રદ્ધા રાખીને તમે કૃપા કરીને આગામી 72 કલાકની અંદર મૂકો. તમારા ઘરની સામે જ માતા દેવી લક્ષ્મીજી તમારી અને મિત્રોની કસોટી કરશે, તમને ખબર પણ નહીં પડે. તેથી તમે બધા અમે હવેથી આગળ સુધી વિનંતી કરીએ છીએ, 72 કલાકની વચ્ચે ન તો તમે અને ન કોઈ પ્રાણીને નુકસાન પહોંચાડ્યું અને ક્યારેય નહીં તમારા આગળના દરવાજા પર ખોટા શબ્દો બોલ્યા. સામે કોઈ વૃદ્ધ કે વૃદ્ધ સ્ત્રી કોઈ આવે તો તેને માન આપો કે અન્ય કોઈ સગા વહાલા આવે ત્યારે તેમની સાથે ખૂબ સરસ રીતભાત હોય છે. તેમને જોવાને બદલે તેમનું સ્વાગત કરો. તેમને જોયા પછી તમારી નજર ફેરવશો નહીં. મિત્રો, ચાલો આપણા ઘરમાં આવી રીતે લડીએ. આવું કરવાથી તમારા જીવનમાં હંમેશા મુશ્કેલી આવશે અને તમારા ઘરમાં ક્યારે આશીર્વાદ આવશે નહીં. કારણ કે મિત્રો, સંપત્તિની દેવી માતા લક્ષ્મીજી આગામી 3 આવવાના છે. મિત્રો, થોડા જ દિવસોમાં આવું કંઈક થશે જે તમારા જીવનને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. આજનો આ વિડિયો કોણ રાખશે તે એવી તક જોશે કે તેને જીવનભર પસ્તાવો થશે. આવો સમય દરેક માટે વારંવાર આવતો નથી. સમજાતું નથી. બસ અંત સુધી વિડિયો જુઓ. જો તમે જુઓ તો માહિતી તમારા પગ નીચે છે. વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા જમીન સરકી જશે. માતા રાનીની બધી પસંદ ચોક્કસપણે. શું તમે તે આગામી 3 દિવસમાં કરી શકશો? માતા રાની તમારું જીવન બદલી નાખશે. મિત્રો, ચાલો તમને બધાને જણાવીએ કે અમે આ વિડિયોમાં આગાહી કરનારાઓ 100% સાચી વાત. એકવાર તમે વિડિયોને અંત સુધી જોજો. સત્ય સાંભળ્યા પછી હું તમારી આંખોમાં જોઈશ. જો આંસુ ના નીકળે તો હા મિત્રો કહેજો. આ તમારા જીવનની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે. હા મિત્રો, દરેક વ્યક્તિ આવી જ વાત કરે છે. ફક્ત અમે તમને સૌથી વધુ કહો નહીં, તમારી લાગણીઓ સાથે જોડાયેલ પ્રેમ. તેથી જ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તમારા પરિવારમાં કોઈ વડીલ હોય તે સારું રહે, કોઈ ઘટના ન બને અને આખો પરિવાર સમૃદ્ધિમાં રહે. હા મિત્રો, એટલા માટે અમે તમને પૂછીએ છીએ. તમને વિનંતી કરવામાં આવશે કે તમે આજનો વિડિયો તરત જ જોવો. તમે ચોક્કસપણે અંદર એક નજર નાખશો. હા મિત્રો, વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા અમે તમને બધું જણાવીએ ઈચ્છો કે આ દેવી માતા આ જ છે જે ભગવાન શિવ, આ બાબા શનિદેવ છે, મહારાજ ત્રણેય દેવી દેવતાઓમાં વડીલ છે. તે સારું છે, અન્યથા તે ખૂબ જ સમય માંગી લે છે. ભલે તમે કોઈને સાચા આવી તકો મેળવવા માટે ભાગ્યશાળી છીએ. મિત્રો, આવી તક કોઈને મળતી નથી અને જેને તે મળે છે તેઓ તેની પ્રશંસા કરે છે. તેથી જ જો બાબા શનિદેવ મહારાજને અને ભગવાન શિવ અને માતા સંપત્તિની દેવી લક્ષ્મી તમારી રાશિમાં સંક્રમણ કરશે, તેથી તે તમને ઘણા સંકેતો આપશે અને તમે જો તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલ કોઈપણ સંકેતો જો તમે આ સમજી લેશો તો તમારું જીવન સ્વર્ગ કરતાં પણ સારું થઈ જશે. તે સુંદર બનશે. હા મિત્રો, તેથી જ પહેલા તમારા મન અને તમારી વાણીને મધુર કરો. આ કરવા માટે તમારે તરત જ તમારા મોં ધોવા જોઈએ અને હાથપગ ધોઈને ક્યાંક બેસો.
જાઓ અને અમારી સાથે આ મંત્રનો જાપ કરો, સાચા હૃદયથી બોલો, જેથી તમારી વાણી મારામાં મધુરતા રહે અને તમે જે કહો ગમે તે હોય તે વિશે વિચારો. હા, તે મંત્ર છે કંઈક આ રીતે: ઓમ હમ હનુમંતેશ્વર, ઓમ હમ હું હનુમંતેશ્વરજીની શપથ લઉં છું, તું ધનવાન બનીશ પુત્ર અમીર. હા મિત્રો, પરંતુ પહેલા અમે તમારા વિશે જાણીશું. આગામી 15 દિવસમાં કેવો રહેશે સમય અને આગામી 15માં તમારે દિવસોમાં કઈ વસ્તુઓ કરવી પડશે, સાવચેત રહેવું જોઈએ અને જે લોકો કોની સાથે મળવું સારું રહેશે, રહેવામાં તમારો સમય બરબાદ થશે. મિત્રો, આવો એક પછી એક બધા વિશે જાણીએ. પરંતુ આજે જે કોઈ ભગવાન સૂર્યદેવને સાચા છે, હું નીચેના કોમેન્ટ બોક્સમાં દિલથી સંમત છું. જે સૂર્યદેવ મહારાજ 3 વાર લખજો પુત્ર, હું ખાતરી આપું છું કે તમારું જીવન વધુ સારું રહેશે. હા મિત્રો, ચાલો જાણીએ તમારું. મિત્રો, આ સમય બદલાતી જન્માક્ષર વિશે. તમે પર્યાવરણને કારણે નવી નીતિઓ બનાવી છે, તેનાથી તમારી ઘણી બધી સમસ્યાઓ દૂર થઈ જશે. કોઈ પ્રિય સંબંધી પણ ઘરે પહોંચશે. મિલકત અથવા કોઈપણ નીતિ વગેરેમાં રોકાણ જે કરવા માટે થોડું આયોજન કરવામાં આવશે. ભવિષ્યમાં નફાકારક બનો. હા મિત્રો, નકારાત્મક અંગત બાબતો મારે ધ્યાનમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. તે નજીકના મિત્રો અને સંબંધીઓને રાખો. અન્ય લોકો સાથેના સંબંધો બગડવા જોઈએ નહીં અને આ માટે તમે વિદ્યાર્થીઓએ વ્યાજબી પ્રયાસો કરવા પડશે. સત્યમાં તમારા અભ્યાસમાં વધુ ધ્યાન આપો. આવો અમે તમને બિઝનેસ, જોબ અને બિઝનેસ વિશે જણાવીએ. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લો. કામની વ્યસ્તતાને કારણે તમારે ધ્યાન ન આપવું જોઈએ. કર્મચારીઓને સહકાર આપી શકશે નહીં. નોકરીમાં વધુ કામ મળતું રહેશે. જવાબદારી વહેંચી શકો છો અને પરિવારને પ્રેમ કરી શકો છો. લોકો વચ્ચે સંકલનના અભાવને કારણે સિસ્ટમ લવ પાર્ટનરનું જીવન બગાડી શકે છે. સાથે લોંગ ડ્રાઈવ પર જવાનો પ્રોગ્રામ. હા મિત્રો, ચાલો હવે વાત કરીએ તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે. બધા પછી આગામી 15 દિવસ તમારું સ્વાસ્થ્ય કેવું રહેશે. ચાલો મિત્રો, ખોરાક અને દિનચર્યા જાણીએ. આ ગેસ પર પણ સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો અને એસિડિટી જેવી સમસ્યા દૂર થશે અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ભાગ્યશાળી રંગ કેસરી, લકી નંબર 7. શાંતિથી એકલામાં બેસીને જુઓ વિડિયો, કારણ કે મિત્રો, અમે જાણીએ છીએ કે તમે સૌથી વધુ છો. મુખ્ય વ્યક્તિ તમારો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. પરિવાર ઘરે બેઠો છે, તમે ત્યાં બેઠા છો એવો અહેસાસ થાય છે. તમે કંઈક એવું કરશો જે તમારા પરિવારને એકસાથે લાવશે. તમારો દિવસ ખૂબ જ આનંદમય રહેશે. પરિવારજનો પણ મોટા વાહનોમાં મુસાફરી કરશે. તમારો પરિવાર પણ સુખી જીવન જીવશે. તમારો પરિવાર પણ ખુશીથી જીવે છે. તમારું કુટુંબ તમારી અપેક્ષામાં તેમનું જીવન પસાર કરશે કે અમારો દીકરો અમારા ઘરનો વડો છે. યાર, આપણા ઘરનો દીકરો આવું કંઈક કરશે જેના દ્વારા આપણું નામ ઉન્નત થશે, જેમને આપણા સપના પણ જીવનમાં પૂરા થશે અને જેઓ લોકો અમને સમજી શક્યા નહીં, તે લોકો પણ. મિત્રો, અમે જાણીએ છીએ કે તમે જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો. તમે ઘર જે ફક્ત આપણી પાસે છે પરંતુ અમારા પરિવારના સભ્યોમાં નહીં. આ ગુણવત્તા, કારણ કે મિત્રો વચ્ચે દરેક કુટુંબ, દરેક ઘરના ભીષ્મ, દરેક ઘરના સભ્યોમાં હું એક એવી વ્યક્તિ છું જે ઘરે લાવે છે. શૂન્યમાંથી મિલિયોનેર પર જાઓ કરી શકે છે અને તે વ્યક્તિ તમારા ઘરમાં તમને મિત્ર બનાવે છે. તમે મુખ્ય વ્યક્તિ છો. તેથી અમે બધા આજનો આ વિડિયો તમને એકલા જ કહું, તેને નીચે જુઓ અને વિડિયોમાં તમને વધુ જણાવો. માત્ર તેમને ધ્યાનથી સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ જગ્યાએ એકલા જાઓ અને આજે સાંજે 352 જુઓ. તમારી કુંડળીની રેખા પછી તમારા મિત્રો કરોડોના માલિક બનવું છે. પણ તમે જો આપણે આ ભૂલો કરીએ તો આજે સાંજે 3 બાય. મિત્રો, તમે તમારા જીવનને શુદ્ધ કરો તે પહેલાં તમારા જીવનમાં ભારે ઉથલપાથલ થશે. દેવી જે વિશ્વમાં કંઈ પણ પકડી શકશે નહીં. દેવતાઓ તરફથી તમારી પાસે આવે છે, કારણ કે મિત્રો, ભગવાન માત્ર કાર્યો જુએ છે. ના, ભગવાન માણસોને પણ જોઈને પરિણામ આપે છે. ભગવાન શનિદેવ મહારાજ કર્મનું પરિણામ જાણીએ છીએ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભગવાન છે. મિત્રો,
ભગવાન શનિદેવ મહારાજ કર્મોના દેવ છે. અભી હંમેશા લોકોના કાર્યો જોઈને પરિણામ આપે છે, પરંતુ આપણા જીવનમાં કેટલાક દેવી દેવતાઓ છે. એવા લોકો પણ છે જેઓ આપણી ઘણી બધી ભૂલો કરે છે. આપણું જીવન પણ આપણી ભૂલોને માફ કરે છે. હું ઘણી ભૂલો કરું છું, ભગવાન. જો તમે સાચા વિશ્વાસ સાથે તેની પાસે જાઓ, આપણા પ્રભુ સાચા હૃદયથી બોલે છે, જિંદગીમાં કેટલીક ભૂલ થઈ છે, હું તેને ભૂલી ગયો છું. અમને માફ કરશો. તો મિત્રો, ભગવાન ક્ષમા કરો. પણ ભગવાન શનિદેવ મહારાજ એવા ભગવાન છે કે મિત્રો, હું ક્યારે કોઈ વ્યક્તિને જોયા પછી ફળ આપતો નથી, જોવાથી પરિણામ મળતું નથી. તેથી તમે બધા આજે સાંજના 3 વાગ્યા પહેલા મને જણાવો. 5 ભૂલોના કરો પછી દેવીના દર્શન કરો. ભગવાનનો ચમત્કાર, તમે ધનવાન બની જશો. લોકો તમારા નામ પર તમને અભિનંદન આપશે. લોકો તમારા ઘરે જશે અને તમારી માતાના વખાણ કરશે. પિતાનું નામ લઈને તમારી પ્રશંસા કરશે, કારણ કે મિત્રો, તે આના જેવું જ છે. જો તમે તેમને જાણશો તો તમને આશ્ચર્ય થશે. એટલા માટે અમે તમને બધાને હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ. આજે પ્રથમ હનુમાન મહાવીર બજરંગ બલી છે. કોમેન્ટ બોક્સમાં જય સંકટના સાચા ભક્ત મોચન હનુમાન મહાવીર બજરંગ બલી લખો, જેથી મિત્રો તમારા જીવનમાં ગમે તે સંકટ આવે, સંકટ મોચન પવનપુત્ર હનુમાનજી ત્યાં તમારા છે. બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે. મિત્રો, હું તમને ઓળખું છું. આખરે સૌનું નસીબ ક્યારે ચમકવા લાગશે? જીવનકાળમાં નસીબ મેળવવા માટે દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આવું વિચારવા માંગે છે, આપણું નસીબ ક્યારે સાથ આપશે? આપણું નસીબ ક્યારે મળશે? આપણને આપણા જીવનમાં આપણી હકની સંપત્તિ મળે છે. આપણું સ્વપ્ન આખરે ક્યારે સાકાર થશે, પરિપૂર્ણ થશે, જેથી અમે અમારા પરિવારને ટેકો આપી શકીએ? મિત્રો, આ દિવસોમાં આપણે સુખી જીવન જીવી શકીશું. કલયુગની દુનિયામાં દરેક વ્યક્તિ પોતાના સપના પૂરા કરે છે. અમે આનાથી ચિંતિત છીએ. ચાલો તમને બધા જણાવીએ. વ્યક્તિ અમુક કામ કરે છે, પરંતુ કોઈને સફળ થવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરો અને કેટલાક લોકો ઓછા પ્રયત્નોથી વધુ સારું રહે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં જણાવ્યા મુજબ પરિણામો જોવા મળે છે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે છોકરો કે છોકરી એક સમય એવો આવે છે જ્યારે નસીબ તમારી તરફેણ કરે છે અને વ્યક્તિના ચડતા પર આધાર રાખે છે. આજના વિશ્વમાં સફળતા માટે શ્રેષ્ઠ લોકો દિવસરાત મહેનત દરેકને જોઈએ છે કે તેમની મહેનતનું ફળ મળ્યું, સન્માન મળ્યું અને તેને સમૃદ્ધિ મળે અને તેની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય. જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુની કમી ન હોવી જોઈએ. લોકોને જીવનમાં કોઈ દુઃખ નથી જોઈતું અને નસીબ દરેક કે ભગવાન પોતે બંને માટે ત્યાં છે. જીવનમાં એક જ વસ્તુ છે કે સફળતા અથવા સફળતા તરફ દોરી જાય છે અને તે તેમની કુંડળીમાં નવગ્રહોની સ્થિતિ અસર આપણા જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ છે. કોઈને સફળતા અથવા દુઃખ લાવવા માટે કુંડળીમાં ઘરો મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. કયા ઘરમાં કયો ગ્રહ છે, કયા ગ્રહ પર કયા ગ્રહનો પ્રભાવ છે, સમાવેશ કરવાથી વ્યક્તિ માટે શુભ અને અશુભ ફળ મળે છે. મિત્રો, કુંડળીમાં આપવાનું એક કારણ છે. 9મું ઘર નસીબનું છે. જ્યોતિષ તમામ 12 ઘરો અનુસાર વ્યક્તિને વિવિધ પરિણામો મળે છે. પ્રદાન કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ વ્યક્તિની કુંડળીમાં 9મું ઘર નસીબ અને 9મા ઘર વિશે છે. ભાગ્ય વિશે ઘણું કહી શકે છે, કારણ કે 9મું ઘર ભાગ્યનું ઘર છે. 9મા ભાવમાં હાજર ગ્રહો અને આ ઘર જોઈ રહ્યા છે વ્યક્તિના ભાગ્યના સમય ગ્રહો. મિત્રો, ભગવાન શનિદેવને આપણે બધા જાણીએ છીએ મહારાજ ન્યાયના દેવ છે. તેઓ કદી મનુષ્ય નથી. વ્યક્તિના ખરાબ સ્વભાવને જોઈને તે પરિણામ આપતું નથી. ભગવાન દેવ મહારાજ કામ કરે છે. માણસના કર્મો જોઈને જ તે ભગવાન છે. હવેથી તમારા જીવનમાં ફળ આપો. આગામી 24 કલાકમાં ભગવાન શનિદેવ મહારાજ તમારી કસોટી તમને અનુકૂળ થવાની છે.
ભગવાન શનિદેવ મહારાજને લેવા જાવ તો જો તું આ પરીક્ષામાં સફળ થાય તો તારો દીકરો તમે જે ઈચ્છો તે બની શકો છો અને તમને બધું મળશે જેથી તમે તમારું જીવન જીવી શકો. હવેથી આગામી 72 કલાક સુધી આવું કોઈ નહીં હોય. તમને એવું લાગે તો પણ ખોટું ન કરો કે આ કામ કરવાથી આપણા કર્મો આવરી લેવામાં આવશે. જો તેણે પોતાનું કામ આ ચંદ્ર પર છોડવું પડશે. જો તમે તમારી પોતાની સુખાકારી ઈચ્છો છો તો મિત્રો શનિદેવ મહારાજ ન્યાયના દેવતા છે. ઊંચું કે નીચું બિલકુલ ન જોવું. તમારા કર્મને જોઈને તમને પરિણામ આપે છે. જેઓ તમારી સાથે તેમના પરિણામો મેળવે છે. તેથી હવે અને આગામી 72 કલાકની વચ્ચે એવું કંઈ ન કરો જે તમે કરવા નથી માંગતા. જો તમારા કાર્યોમાં કોઈ ભૂલ હોય તો મને જણાવો. જો તમે શનિદેવ મહારાજને પ્રસન્ન કરો આ કરવાથી તમે જીવનમાં જે ઈચ્છો છો તમને જે જોઈએ તે બધું જ મળશે. હા, શનિદેવ મહારાજ અને ભગવાન મહાવીર બજરંગ બલી કલયુગ બંને દેવતાઓ તમારી કુંડળીમાં હાજર છે. કરવા જઈશ અને બંનેના આશીર્વાદથી તમને અને તમારા બંનેને બગાડશે. દેવતાઓ તમારા પર પ્રસન્ન થાય છે અને તમારા ઘરમાં પણ આ બે દેવી દેવતાઓ આવવાના છે. આને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. જો તમારે તમારા જીવનમાં સારી વસ્તુઓ જોઈતી હોય તો આ દેવી દેવતાઓ બંનેના લક્ષણો વિશે મને ખબર પડશે. આ બે દેવી દેવતાઓ વિશેના સંકેતો અમે તમને શું કહેવા જઈ રહ્યા છીએ તે સમજો. તેઓ આવે તો તેમને ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળ્યા છે. તમારા બંને માટે સારું કરવા માંગો છો અને જો તમે તમારા સપના પૂરા કરવા માંગો છો. હનુમાન, મહાવીર, બજરંગ બલી અને શનિદેવની આ તસવીરો હવે સંકેતો સાંભળવાનું શરૂ કરો. શનિદેવથી શનિવાર સુધી આ દિવસે શનિદેવની પૂજા કરવી ખૂબ જ પ્રિય છે. સાથે જાય છે તેમના માટે ઉપવાસ રાખે છે. સનાતન શાસ્ત્રોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે શનિદેવનું શરણ લેનારા ભક્તોને મારા જીવનકાળની બધી ખુશીઓમાંથી મૃત્યુ પછી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી શનિદેવને મોક્ષ મળે છે. શનિદેવને મોક્ષ આપનાર પણ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન શિવ પાસેથી પ્રદાતાનું વરદાન મેળવ્યું. જ્યોતિષમાં પણ કુંડળીમાં અશુભ ગ્રહો જણાવવામાં આવ્યા છે. ભગવાન શિવનો પ્રભાવ ઓછો કરવા અને શનિદેવની પૂજા કરવાની સલાહ આપે છે. જો તમે પણ શનિદેવને પ્રસન્ન કરો અને તેમના આશીર્વાદ મેળવો. જો તમારે ભાગ લેવો હોય તો શનિવારે પૂજા દરમિયાન આ ઉપાય કરો. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં દૈનિક કાર્યો શરૂ થયામાંથી નિવૃત્ત થયા પછી ગંગા જળ ધરાવતું પાણી, ત્યારબાદ શનિદેવ પ્રસન્ન થશે. તે જ સમયે તેમના આશીર્વાદ સાધક પર વરસે છે. શનિવારે શનિદેવની કૃપા મેળવવા સ્નાન અને ધ્યાન કર્યા પછી ગંગાના પાણીમાં કાળા તલ નાખો. આને મિક્સ કરીને પીપળના ઝાડને અર્ઘ્ય ચઢાવો. પીપળના ઝાડની 3 વાર પરિક્રમા કરવાનો સમય. ઓછામાં ઓછા 5 વખત સિટઅપ પણ કરો. શનિદેવને તલ અને સરસવના તેલથી અભિષેક કરો. આ શનિદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તલના તેલ અથવા સરસવના તેલ માટે અભિષેક. આ ઉપાય કરવાથી શનિ દોષ દૂર થશે. શનિદેવના ન્યાયની અસર ઓછી થાય છે. જેઓ સત્કર્મ કરે છે તે દેવતા કહેવાય છે. ખરાબ કાર્યો કરતી વખતે સારું પરિણામ આપે છે. આ માટે લોકોને સજા કરો. શનિવારે તમારી આર્થિક સ્થિતિ ચમાના ચપ્પલના જૂતા મુજબ કાળા તલ, અડદ દાળ, છત્રી, ટોપી વગેરે વસ્તુઓનું દાન કરો. મોક્ષ આપનાર શનિદેવના આશીર્વાદ મેળવવા શનિવારે સ્નાન અને ધ્યાન માટે. તે પછી શનિ યંત્રની પૂજા કરો. મિત્રો, તમારે આ તમામ ઉપાયોનું સાચા દિલથી પાલન કરવું જોઈએ. જો તમે કરો તો ભગવાન શનિદેવ મહારાજ તમારા છે ઉપર અને તમે ખૂબ ખુશ બનો. તમે તમારા જીવનકાળમાં જે ઈચ્છો છો ભગવાન શનિદેવ મહારાજ તરફથી તમને બધું તમને મળશે. કારણ કે મિત્રો, આ અહીં કળિયુગ છે. પરંતુ તમને તમારી ક્રિયાઓના આધારે પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. એટલા માટે તમારા જીવનમાં ભગવાનની ક્ષણો છે. તમારા વતી રાજાને હંમેશા ખુશ રાખો. જો તમે તમારી સુખાકારી ઈચ્છો છો તો ઉપર ગમે તે હોય મેં તમને ખૂબ કાળજી સાથે ઉકેલો કહ્યા છે. તમારા જીવનમાં કરવું. કારણ કે મિત્રો, શનિદેવ મહારાજ એવા ભગવાન છે જે ખૂબ મોટા છે.
તે ક્રોધિત ભગવાન છે. જો કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં ભગવાન શનિદેવ મહારાજ જો તેઓ આ સ્થિતિમાં આવી જશે તો તેમનું જીવન બરબાદ થઈ જશે. તેમના જીવનમાં જે થાય છે તે થાય છે. રાખેલા પૈસા પણ તેમના જીવનમાંથી ગાયબ થઈ શકે છે. એવું લાગે છે કે પૈસા એક બાજુથી આવે છે અને બીજી બાજુ જાય છે. સમસ્યાઓ પણ એક બાજુથી આવે છે અને સુખ બીજી તરફથી. જ્યારે બીજી બાજુથી દુઃખનો સમય આવે છે તેમના પર ગ્રામ વધે છે. તેથી મિત્રો, તમારા જીવનમાં ગમે ત્યારે ભગવાન શનિદેવ મહારાજ આ પછી તમે એવું કંઈ કરશો નહીં. તમે તમારા જીવનકાળમાં કોઈ મોટી સમસ્યાનો સામનો કરી શકો છો. તમારે તેનો સામનો કરવો પડશે અને તમારે ક્યારે કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે નહીં. સ્વસ્થ ન થવાની બીજી નિશાની આ છે. બાલાજી મહારાજ ભગવાન શ્રી કળિયુગના ભગવાન હનુમાનજી રામજીનો દોષ તમારા પર બહુ છે. તમે તમારા જીવનમાં આ સમયે ખુશ છો. તમે જે પણ કરશો હનુમાનજી તમારો સાથ આપશે. તમને બાલાજી મહારાજ એવા ભગવાન મળશે જે તમે તેની પાસે માત્ર એક સોપારી અને પાણી લઈને આવ્યા હતા. જાઓ અને સાચા હૃદયથી તમારી ઈચ્છા પૂરી કરો. હું મંગળવારે તમારી સાથે વાત કરું છું. તમારા બધા હનુમાન મહાવીર મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. બજરંગ બલી એવા ભગવાન છે જે તમને દરેકમાં જોવા મળશે. તમારા જીવનકાળમાં કોઈ મુશ્કેલીઓ ટાળતું નથી. ભલે મુસીબતો આવે તો આપણી મોટા ભાગના આસક્તિમાંથી દરેકની મુક્તિ. સૌપ્રથમ જય શ્રી રામ. હનુમાન મહાવીર માત્ર બજરંગ બલી જ બહાર આવે છે કે હે પ્રભુ, અમને મુશ્કેલીમાંથી બચાવો. હા મિત્રો, તેથી હવે અને આગામી 72 કલાકની વચ્ચે હું તમને હનુમાનજી મહારાજ વતી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આ ચિહ્નોથી તમામ અનેક ચિહ્નો મળશે. તમારા માટે આ સમજવું ખૂબ જ બિનજરૂરી છે. જો તમે સંકેતોને સમજી શકતા નથી તો તે ખૂબ જ ખરાબ હશે. તમારા જીવનમાં કોઈ અકસ્માત થાય, તમે તેમના માટે કંઈક કરી શકો છો, શોધી શક્યા નથી. કારણ કે મિત્રો, આપણે બધા કટોકટી જાણીએ છીએ. મોચન હનુમાન મહાવીર બજરંગ બલી આપણું જીવન કટોકટીમાં ફેરવવા માટે અમારા પર આશીર્વાદ આપણા જીવનમાં